सूरी के अंतिम संस्कार तो दस दईए कि आज अंतिम संस्कार होना है और सख्त सुरक्षा पहरे दे विचाले अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर दे विच घरों अंतिम यात्रा निकलेगी। सूरी के घर दे विच दस दईए कि समर्थक जुटने शुरू हो चुके ने। दुर्गियाना मंदिर के नेड़े शमशान घाट है जिस दे विच संस्कार किया जाएगा। कल परिवार और प्रशासन के विचाले सहमति बन गई सी। मंगा मन्ने जाण तो बाद ही परिवार संस्कार के लिए जो है वह राजी होया। 4 नवंबर को गोलियां मार के कतल किया गया सी तां अज 2 दिन बाद संस्कार होण जा रहा है क्योंकि इस 2 दिनों के विचाले काफी गहमा गहमी जिहड़ी परिवार और पुलिस के विचाले रही है क्योंकि सुरक्षा नूं लैके सवाल सी। सवाल बहुत वड्डे सीगे। सवाल नंबर 1 सी परिवार का कि आखिरकार वड्डी सुरक्षा के बावजूद जदों उत्थे वड्डे अधिकारी मौजूद सी तां किस तरीके दे नाल और किवें ਇਹ कतल कर दिता गया। तो दूजा सवाल यह सी कि आखिरकार पुलिस उस मौके ते मुलजम नूं नाकाम क्यों हुई फड़न दे विच क्योंकि जिहड़े समर्थक सी उन्हां ने ही उस नूं काबू कीता सी। तां होर भी बहुत सारे सवाल सन। तीजी मंग सी कि शहीद दा दर्जा दिता जावे पर यह सारी गलबात जिहड़ी सारा दिन हुंदी रही। समर्थक पहुंचे सन, बहुत वड्डी तादाद च ट्रैक तक जाम कर दिता गया सी और उस तो बाद जिहड़ी सहमति है वह देर रात बनी। तां सहमति बनी कि परिवार नूं नौकरी मिलेगी, सुरक्षा दी जाएगी परिवार नूं। इस तो इलावा जो है होर मंगा यानी कि अमृतपाल का नाम जो है FIR दे विच दर्ज होएगा, इससे सहमति बनी। तो सारियां मंगा मन्ने जान तो बाद ही परिवार सहमत होया सी कि संस्कार कर दिता जाएगा। हालांकि संस्कार देर शाम हो जाना सी पर कुछ कारणा करके नहीं होया जिस तो बाद आज 12 बजे का दिन तय किया गया। तो हुण ये जानकारी है कि आखिरकार 10 बजे अंतिम यात्रा शुरू होएगी। तो इसे विचकार सीधा चलदे हां राजीव शर्मा ने साडे नाल रिपोर्ट दे लई कि आखिरकार इस वेले दी तस्वीर मौजूदा की है। राजीव 2 दिन तो बाद हुण सारी गलबात हुई है तो हुण संस्कार दा समा दे दिता परिवार ने कि 10 बजे किया जाएगा। सब तो पहला की कुछ जानकारी है जेकर असीं सुरक्षा दे बिहाव दे नाल गल करिए, जेकर असीं सियासी लोकां दे बिहाव दे नाल गल करिए तां होर की कुछ रिपोर्ट है तुहाडे कोल? जी बिल्कुल, प्रशासन वालों और सरकार वालों जो है कल तो ही अमृतसर दे विच सख्त जिहड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी तरह की भी जिहड़ी अमन शांति है वो भंग ना हो। तो सब तो जरूरी इस वेले सुधीर सूरी का जिहड़ा अंतिम संस्कार है उस दे उपर हर किसी की नज़र बनी हुई है। हालांकि समय नूं लैके दुविधा जरूर बनी हुई सी और कल की जेकर मैं गल करा जदों प्रशासन के नाल परिवार की गलबात हुंदी है तो परिवार कल शाम नूं ही अंतिम संस्कार के लिए एक बारी राजी हो चुका सी। पर बाद दे विच जिहड़ियां जथेबंदियां दे आगू इत्थे पहुंचे हुए सन उन्होंने ये गल कही कि हिंदू धर्म के जिहड़ी रिवायत के मुताबिक सूरज ढलण तो बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो हुण पहला सवेरे ये जानकारी मिल रही सी कि 8 बजे अंतिम संस्कार किया जा सकता। उस तो बाद ये हुण ताज़ा अपडेट है कि 10 बजे के करीब जिहड़ी अंतिम यात्रा है वो उन्हां दे घर तो शुरू होएगी और इस वेले तुसीं देख सकदे कि यह जो एंबूलेंस पहुंची है तो हो सकता कि इस दे विच ही उन्हां दा जिहड़ी मृतक देह है उसनूं रखिया जाए और जिहड़ी अंतिम यात्रा वो घर तो जो है हुंदी होई तां जानकारी लैने ओपन मंगाई सी, ओपन गड्डी च ले जाया जाएगा, गड्डियां होर आ रही हैं उस ले जाया जाएगा। ਇਹਦੇ ਜੋ समा की है तय किया समा सर तय है, तकरीबन सारा परिवार पहुंच चुका है। कुछ बंदे आ रहे हैं, सारे शहर निवासी सब दी कॉल आ रहे हैं, सब अद्धे पौने घंटे पहुंच रहे हैं। साडी कोशिश है कि ਅਸੀਂ 10 वजे तक घरों ਚੱਲਾਂਗੇ शव यात्रा लैके ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ रूट सर प्रशासन ਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं कह सकते। प्रशासन जिधरों सही लगेगा जावांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता बहुत सिस्टम खराब है क्योंकि हिंदू समाज सारा पहुंच रहा है, प्रशासन ने उन्हें सिक्योरिटी भी कर तो बिल्कुल जिस तरह इन्होंने भी जानकारी दी कि प्रशासन के मुताबिक ही जो है परिवार वालों जो भी रूट उन्होंने वालों तय किया जाएगा उस मुताबिक ही परिवार जो है वो अंतिम यात्रा जी लैके दुर्गियाना मंदिर के शिवपुरी पहुंचेगा। तो सुरक्षा के लिहाज के नाल जेकर गल करिए तो पूरा इलाका जो है उत्थे हर पासे जो है पुलिस नूं तैनात किया गया ताकि जिहड़े किसी तरह की कोई गड़बड़ किसी तरह की कोई अणसुखावी जिहड़ी घटना है वो ना वापरे। तो इसे करके ही कल तो ही जिहड़ी पुलिस फोर्स है उसनूं इत्थे तैनात कर दिता गया सी। तो ये वो घर है सुधीर सूरी का जिथे कल उन्होंने परिवार वालों लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के नाल लंबी जिहड़ी गलबात है वो चली सी। उस तो बाद जिहड़ियां मंगां नूं लैके एक असीं कह सकते हैं कि असहमति सी। तो देर शाम इस वेले भी तुसीं देखो कि जो अमृतसर के DCP ने वो भी पहुंचे हुए ने
ਔਰ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, सब कुछ हो चुके हैं। सर कितने बजे निकालना है? अभी 10 बजे के करीब यहाँ से निकले सर भाई अमृतपाल ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ जी। हाँ वो एक प्रोसैस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ? ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ हाँ बिल्कुल ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦਾ। 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਦੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ DCP ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਸਰ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਰੂਟ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ? 10 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ, 10 ਵਜੇ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ, CP ਸਾਹਿਬ, ADGP ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਯਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਕਾਏ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਧਰ ਸਮਰਥਕ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਜੋ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 4 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਜੋ
ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ADGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल लगातार ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੋਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਕਾ ਚੌਂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤਰੀਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ਼ੀ? ਹਾਂ, ਰੂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ। ਸਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਅੰਤਿਮ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ।